ओम यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायं शुभं स्तस्य यशस्ति सन्तं वन्दे मुरसि चरणारविन्दं अजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो कालान्नष्टम भक्ति योगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गारं गारं लियतां चित्तभृङ्गं नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः बर्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधरेण स्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्म गोपालवेशं महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रियामर्यसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तम नमः वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसी कानन यत्र यत्र पद्मपुराणि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ নারায়ণমে নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भोक्ष्ये सनातनान् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचंद्राय राधिका वै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो अनर्पित चरिगिचिराज करुणयावतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसामे स्वाभक्तिश्रियम् हरिपुरट सुंदर दुटी कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरति ऋतुवशि नंदन अद्वैत प्रकटीकृत नर हरिपृष्ठ स्वरूप प्रिय नित्यानंद सक सनातन गति शिरूपैकेतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ सांगपांग सपार्षद सदयदांग देवशचि नंदन संसार सिंधु तरणे हृदय यदि सैत् संकीर्तनामृत रसे रमते मुनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद चरणे शरणं प्रयातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निगम कल्पतर गलितं फलं सुखमुखादि अमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमाल मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नित्यानंद सहित गौरांग जय जय शुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय निताई गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे एकबारे हरि हरि बोलो निताई गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे एकबारे हरि हरि बोलो निताई गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे एकबार हरि हरि बोलो হইয়াছেন হবেন আমার মহাপ্রভুর যত দাস
সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ঘাস ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরী ভক্ত বৃন্দ। জানি তাই জানি। সমাবেত ভক্তবৃন্দের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণী দণ্ডবত প্রণিপাত। কবিরাজ গোস্বামী পাদ চৈতন্য চৈতামৃত বললেন, মায়াবদ্ধ জীবের নাহি শত কৃষ্ণ জ্ঞান, জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কইল বেদ ও পুরাণ। মায়াবদ্ধ জীবে আপনা থেকে কৃষ্ণ জ্ঞান জন্মায় না। তাই কৃষ্ণ জ্ঞান যাতে না আসে, কৃষ্ণ জ্ঞান যাতে লাভ হয়, কৃষ্ণ স্মৃতি যাতে জাগ্রত হয়, তার জন্য ভগবান শ্রীহরি নিজেই বেদ এবং পুরাণ রূপে আবির্ভূত হলেন। ভগবান নিজেই শাস্ত্র রূপে অবতীর্ণ হলেন। তাই আমরা শাস্ত্রকে বলি ভগবান, বেদ ভগবান। শাস্ত্ররূপে ভগবান কৃষ্ণ অবতার, শাস্ত্ররূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন বেদ পুরাণের দ্বারা। তাই মায়াবদ্ধ জীব শতমান আপনা থেকে জীবের কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান আসে না। মায়াবদ্ধ জীব কেন আসে না? বলে জীবকে মায়া বেঁধে রেখে দিয়েছে। জীব বললে এই দেহের ভিতরে যে দেহি রয়েছে তাকেই বলা হয় জীব। দেহটাকে জীব বলা হয় না, দেহের ভিতরে দেহি আছে। দেহিটাকে কোথায় বেঁধে দিয়েছে? দেখবেন গীতায় গুণত্রয় বিভাগ যোগ আছে, সেখানে বলছেন সত্যম রজস্তম ইতি গুণা প্রকৃতি সম্ভবা নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনাম অব্যয়ম। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, সম্বোধনটা করলেন কি বলে? মহাবাহ। কাকে মহাবাহু বলে? মহান্ত বাহু যস্য, যার বাহু দুটি বিশাল শক্তিশালী। অর্জুন, তোমার দুটি বাহু শক্তিশালী, কারণ দুই বাহু দিয়ে তুমি তীর চালাতে পারো। তোমার মতন এমন ক্ষত্রিয় বীর পুঙ্গব স্বর্গেতেও দেখা যায় না। তা দেখো, তোমার হৃদয়ে জীবের বন্ধে জীব, তোমার দেহের ভিতরে যে দেহি জীব বন্ধনগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, তার তুমি মোচন করতে পারবে, তবে তোমার শক্তি বুঝবো। নিবধ্নন্তি মহাবাহ দেহে দেহি না। দেহি মানে দেহের ভিতরে যে আছে তাকে বলে দেহি। নিবধ্নন্তি বেঁধে রেখে দিয়েছে। কে বেঁধে দিয়েছে? মহামায়া দেহের ভিতরে দেহিকে বেঁধে রেখে। দেহি মানে জীবাত্মা, তাকে এই স্থূল দেহ সূক্ষ্ম দেহ দুটো দেহের মধ্যে বেঁধে রেখে দিয়েছে, তার মুক্তি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণ স্মৃতি না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবের মুক্তি হবে না। তাই ভগবান যাতে জীবের কৃষ্ণ স্মৃতি আসে, এই দেহ কারাগার থেকে জীব পাখি যাতে মুক্তি পায়, তার জন্য ভগবান নিজেই বেদ পুরাণ আদি শাস্ত্র হয়েছে। প্রকৃতির তিনটে গুণ কি কি? সত্য, রজ, তম। তিনটে গুণ আছে প্রকৃতির। এই তিনটে গুণের তিন রকম কাজ আছে দেখবেন। সত্যগুণে জ্ঞান এবং আনন্দ হয়। রজগুণে কি জন্মায়? কাম ক্রোধাদি জন্মায়। তমগুণে নিদ্রা আলস্য এসব জন্মায়। দেখবেন গীতার তিনটে গুণের কি কি কাজ সুন্দর করে বলা আছে। এই তিনটে গুণ প্রকৃতি থেকে উত্থিত হয়েছে।
জগতের প্রতিটি জীবের মধ্যেই এই তিনটে গুণ কাজ করছে। এক একজন মানুষের যে এক এক রকম স্বভাব হয়, কি করে হয়? একই পিতার তিনটে ছেলের তিন রকমের স্বভাব। কি করে হলো তিন রকমের স্বভাব? তিন রকম মানে প্রকৃতির গুণবশত। কারোর মধ্যে সত্যগুণ প্রবল, তারপরে সে খুব সজ্জন, ধীর, স্থির, বুদ্ধিমান, বিদ্বান। আবার একটি ছেলে মধ্যম, সেটি ভয়ঙ্কর রাগী, ক্রোধী, যেন তার মধ্যে রজগুণ প্রচণ্ড প্রবল। তৃতীয় সন্তানটি কেবল খায় দায় ঘুমোয়, আলসেমি করে দিন কাটায়, বলে তার মধ্যে তমগুণ প্রবল। তিনটে ছেলে তিন রকম স্বভাবে। কেন হয়েছে? না প্রকৃতির গুণবশত। এই দেহেতে, এই দেহটা কোত্থেকে এসছে? প্রকৃতি থেকে এসছে। প্রকৃতিতে কি কি আছে? ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ, বম। ক্ষিতি মানে মাটি, অপ মানে জল, তেজ মানে আগুন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ মানে বায়ু, বোম মানে আকাশ। এই পাঁচটা আছে প্রকৃতিতে। আমার দেহতে এই পাঁচটাই আছে। প্রকৃতি মায়ের কাছ থেকে দেহটা পেয়েছি, তো মায়ের যেমন রসরক্ত দিয়ে সন্তানের দেহ গড়ে ওঠে, ঠিক তেমনি প্রকৃতি মায়ের ওই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ, বম, এই পঞ্চভূত আমার মধ্যে সবসময় রয়েছে। ফলে মায়ের গুণটা সন্তানও বর্তাচ্ছে। তাহলে প্রকৃতির তিনটে গুণ কাজ করছে আমার মধ্যে। কখনো সত্যগুণ প্রবল হয়ে আমার হয়তো জন্ম হয়েছে, তারপরে আমার স্বভাব হয়তো নির্মল, বিদ্যা, মেধা, এগুলো সব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আবার রজগুণ প্রবল অবস্থায় যদি জন্ম হলো, দেখা গেল ভয়ঙ্কর ক্রোধী চঞ্চল ছেলে হলো। আবার তমগুণ অবস্থায় সন্তান হলো, দেখবেন আলসে, কুড়ে, লেখাপড়া কোনো উদ্যোগ নাই। জানবেন যে তমগুণ তাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করছে। তা এই তিনটে গুণ কি করে? না জীবকে বেঁধে গেছে। একটা গল্প শোনায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণ একটা সুন্দর গল্প শুনিয়েছেন। এই তিনটে গুণের কাজ কি? একটা লোক ব্যবসায়ী, সে দিনান্তে ফিরে যাচ্ছে নিজের গ্রামে, টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। একটু সন্ধ্যা লেগে গেছে, বনের মধ্যে যাচ্ছে। বনেতে তিনটে চোর লুকিয়ে আছে। চোর নয়, ডাকাত লুকিয়ে আছে। একজনের রং খুব ফর্সা, একজনের রং লাল, আর একজনের রং কালো। ডাকাত তিনটে তিন রকম রং। তিনটে ডাকাত এসে ধরেছে সেই ব্যবসায়ী, এসে তার যা আছে সব কেড়ে কুড়ে নিয়েছে, দু চার গা মারও দিয়েছে। এবার তাকে হত্যা করবার জন্যে ছুরি বার করেছে। তখন সাদা রঙের চোর ডাকাতটা বলছি যে দেখো, ওকে মেয়েরা আর কি হবে? যা পাওয়ার তো পেয়ে গেছি আমরা, টাকা পয়সা সব তো পেয়ে গেছি, মেয়েরা আর কি হবে? ওকে এক কাজ করো, ওকে গাছে বেঁধে দিয়ে চলো চলে। তাই হবে, গাছের লতা পথা দিয়ে আমাকে শক্ত করে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। ও তার পালাতে পারে না। কিছুক্ষণ অন্ধকার হয়েছে, কিছুক্ষণ পরে ওই সাদা চোরটা ফিরে এসেছে। এসে বলছে দেখো, তুমি যদি এখান থেকে না পালাও না, তাহলে ওই যে দুটো ডাকাত, একটা কালো রঙে একটা লাল রঙে, দেখলে না, বলা যায় না ওরা কি করে, হয়তো হত্যাই করবে। কি করে পালাবো? আমি যে বাঁধা আছি, আমি বাঁধনটা খুলে দিচ্ছি। বাঁধনটা খুলে দিল, বলে এই দেখো নাই এই সময়, তাড়াতাড়ি চলে যাও। বোনের পথটা দেখিয়ে দিল, দেখিয়ে দিয়ে এত এই রাজপথে চলে যাও। তখন সেই ব্যবসায়ী বলছে দেখো, তুমি আমার এত বড় উপকার করলে, তুমি আমার সঙ্গে এসো। বলছে এই বনের পথের বাইরে যাবার অধিকার আমার আর নাই। এই যে তিনটে ডাকাত কে কে? একটা সত্য, একটা রজ, একটা তম। তমগুণ আর রজগুণ খুন করবার জন্যে ওই ব্যবসায়ীকে প্রস্তুত। আর সত্যগুণের চিত্তটা একটু নির্মল, তার মনে মায়া দয়া আছে। সে কি করেছে? সে বন থেকে কেমন করে বার হওয়া যায় তার পথ দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু রাজপথে যাওয়ার অধিকার তার নাই। ভালো সত্যগুণ গুণ হিসাবে উৎকৃষ্ট পথে, কিন্তু তবু সে মায়ার গুণ, তো
মায়ার জগতের বাইরে যাবার তার ক্ষমতা নাই। এই তিনটে গুণকে অতিক্রম করলে কি হয়? গুণাতীত। তিনটে গুণকে অতিক্রম করলে তাকে বলে গুণাতীত। কৃষ্ণ ভক্তি আমলে কি হয়? এই তিনটে গুণ অতিক্রম করে জীব গুণাতীত হয়ে যায়। যতক্ষণ গুণের বন্ধনে আবদ্ধ ততক্ষণ কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তি আসবে না। একটু একটু করে কৃষ্ণ কথা শুনবেন, সাধু সঙ্গ করবেন, হরিনাম করবেন, দেখবেন ধীরে ধীরে সত্যগুণের বৃদ্ধি হচ্ছে, উন্মেষ হচ্ছে এবং সত্য রজতম তিনটে গুণকে অতিক্রম করে গুণান এতান অতীত, তিনটে গুণকে অতিক্রম করে জীব আমার কাছে চলে আসবে। তার জন্য তো হরিকথা শোনা, যাতে তিনটে গুণের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। তাই মায়াবদ্ধ জীবের নাহি শত কৃষ্ণ জ্ঞান। ভাগবতের সভায়, গীতার সভায়, হরিনামের সভায় আমরা ফিল করি কেন? উদ্দেশ্যেই একটু হরিকথা শুনলে পারে তিনটে গুণের যে প্রভাব সেখান থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পাব। মায়াবদ্ধ জীবের নাহি শত কৃষ্ণ জ্ঞান, জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কইল বেদ পুরাণ। তাই হরিকথা শুনতে বসা। হরিকথা শুনতে শুনতে মায়ার বন্ধনটা আলগা হয়ে যায় ধীরে ধীরে। দেখেন আগেকার দিনে তখন তো ফোন ছিল না, চিঠি আসতো। কি করছে? খামের মধ্যে চিঠি। খামটা কি করা হতো? খামের মুখটা আটা দিয়ে মারা থাকতো। এবার আপনার একটা চিঠি এসেছে, তো চিঠিটা কি করবেন? যদি মুখটা খুঁজতে যান তাহলে চিঠিটা অর্ধেকটা ছিঁড়ে গিয়েছে। তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি কী করবেন? একটু জল দিয়ে আস্তে 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 আটাটা সরিয়ে মুখটা খুঁটা খুলে গেল, এবার চিঠিটা খুঁটা সেই গেল। তা একটু করে জল লাগিয়ে ধীরে 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 আটার বন্ধনটা খোলা হলো। ঠিক তেমনি আমাদেরকে একটু করে এই জল হরিকথা শুনছেন তো, মায়ার বন্ধন এত শক্ত না, একটু একটু করে আলগা হচ্ছে, একটু একটু করে আলগা হচ্ছে। হরিকথা শুনছেন, সাধু সঙ্গ করছেন, হরিনাম সংকীর্তন করছেন, প্রসাদ ভোজন করছেন, তীর্থক্ষেত্রে যাচ্ছেন, একটু একটু করে আলগা হচ্ছে মায়ার বন্ধন। ভগবানের মায়া কেমন? দৈবিধ্যেশা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়াম এতাং তরন্তিতি। গীতার সপ্তম অধ্যায় নাম জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ। সেখানে ভগবান কি বলছেন দেখুন, যে আমার এই মায়াটা গুণময়ী মায়া। গুণময়ী মানে প্রকৃতির তিনটে গুণ, সত্য রজতম, এই তিনটে গুণ দিয়ে তৈরি মায়া। এই মায়া দৈবী মায়া, আমার শক্তি তো এর ভয়ঙ্কর শক্তি, এর বাঁধন ছিন্ন করা বড় কষ্টকর। আপনাকে বাইরে কেউ বেঁধে রেখে দিয়েছে, আপনি যেমন কোনো বাঁধনটা খুলতে পারবেন, কিন্তু মায়ার বাঁধন চোখে দেখাও যায় না। জগতের এমন কোনো শক্তি নাই যে শক্তি দিয়ে মায়ার বন্ধনকে ছিন্ন করা যায়। এই মায়ায় আপনার অন্তরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সৃষ্টি করছে আপনার অন্তরে। আপনার 11টা ইন্দ্রিয়কে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ভোগ করাচ্ছে মায়া। এমনি করে কবু স্বর্গে উঠায়, কবু নরকে ডুবায়। কাজই করে বলে কৃষ্ণ ভুলি সেই জীবী অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় ভীষণ দুঃখ। মায়া দুঃখটা কাকে দেয়? কৃষ্ণ ভক্তকে। কোনো কৃষ্ণ ভক্তকে মায়া দুঃখ দান করতে পারেন না। যে কৃষ্ণ বহির্মুখ তাকেই মায়া দুঃখ দান করে। তারই উপরে যত মায়ার প্রভাব। মায়া এমনই ভগবানের, কেন দৈবী বললেন যে এই মায়ার হাত থেকে কারু রেহাই নাই। মনে বিন্দুমাত্র অহংকার, অভিমান যদি থাকে, বলে মায়ার হাত থেকে কখনো মুক্তি পাবে না। দেবর্ষি নারদের একবার মনে বড় অহংকার। কি অহংকার? যে কৃষ্ণ মায়া আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না। অন্তরে অহংকারটা এসেছে। গোবিন্দ তো অন্তর্যামী, বুঝতে পেরেছেন যে নারদের অন্তরে একটা অহংকার এসেছে, সেই অহংকারটা চূর্ণ করতে হবে।
যদিও নারদের অন্তঃকরণে অহংকার আসে না, তবু ভগবান চান নিজের ভক্তকে দিয়ে জগৎকে শিক্ষা দান করতে। তাই নিজে লক্ষ্মী দিয়ে জগৎকে শিক্ষা দান করছে। নারদের অন্তর অভিমানটা ধ্বংস করতে হবে। তো একদিন নারদ আর কৃষ্ণ রথে চড়ে বার হয়েছে। কিছু দূর যাওয়ার পর গোবিন্দ বলছে, নারদ, আমার বড় জল তৃষ্ণা পেয়েছে, একটু জল এনে দেবে? বলছে, প্রভু দাঁড়ান, আমি জল এনে দিচ্ছি। রথটাকে দাঁড় করিয়ে নারদ জল আনতে গেলেন। একটু দূরে পাহাড় একটা ঝর্ণা, সেখান থেকে জল বার হচ্ছে। ঝর্ণা থেকে জল বেরোচ্ছে বা নদীর মতো হয়ে গেছে। সেখানে দেখছেন সেই ঝর্ণার জলে একটা অপূর্ব সুন্দরী রমণী ভাসছে। বলছে, বাঁচাও বাঁচাও, জলের জলে ভেসে যাচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও। দেবর্ষি নারদ কি করবেন? অন্তরটা কেঁদে উঠে তাকে বাঁচানো দরকার। সেই জলে ঝাঁপ দিয়ে সেই সুন্দরী রমণীকে পাড়ে তুলল। তখন সেই সুন্দরী রমণী বলছে, তুমি যখন আমার হস্ত ধারণ করেছো, তখন তুমি আমার পতি, তুমি আমার স্বামী। আমি তোমাকে মনে মনে পতিরূপে ভেবেছি। নারদ মোহগ্রস্ত হয়ে গেল। নারদ সেই সুন্দরী রমণীর সঙ্গে ঘর করলেন, সন্তানাদি হল। পরমশিকে জল আনা ভুলে গিয়েছে। কখন গোবিন্দ জল আনতে বলেছেন, জল আনা ভুলে গিয়েছে। এর মধ্যে নারদের সংসার হয়েছে, সন্তানাদি হয়েছে। তা একদিন একটা যোগে স্নান করতে যাবে, স্বামী স্ত্রী ছেলেগুলিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, স্নান করতে যাবে। ওরকম রবিবার যদি সূর্যগ্রহণ হয়, চূড়ামণি যোগ হয়। সোমবার যদি চন্দ্রগ্রহণ হয়, চূড়ামণি যোগ হয়। এমনি একটা যোগে স্নান করতে যাবে, পুণ্যতীর্থে স্নান করতে যাবে। নারদ ঠিক করলেন যে, দেখো, আগে ছেলেগুলিকে স্নান করিয়ে নিয়ে এসে তারপর আমরা স্নান করতাম। ছেলেগুলিকে স্নান করিয়ে এইবার স্বামী স্ত্রী দুজনেই স্নান করতে নেমেছে। স্নান করতে নেমেছেন না, জলে তোড়ে স্ত্রীও ভেসে গেল, সন্তানও ভেসে গেল। নারদ কোনো প্রকারে উঠে তীরে বসেছে। তীরে বসে কপাল চাপড়াচ্ছে, হায় হায়, কি হলো, আমার বউ গেল কোথা, ছেলে গেল কোথা, কাঁদছে। গোবিন্দ পিছনে সে দাঁড়িয়েছে, বলছে, ও নারদ, আমার জল কই? এইবার নারদের হুঁশ হয়েছে। জল আনতে গিয়ে সংসার পেট ফেলল। জল আনতে গিয়ে গোবিন্দের দেখেছেন মায়া এমনই যে দেবর্ষি নারদকে পর্যন্ত অভিভূত করে দিলেন। নারদ আর একবার নারদের অন্তরে অহংকার। ভগবান কি বলে? ভগবান বলে, ঠিক মনে মনে ভাবছেন তো, দেখো, মদন আমার কি করবে? মদন কখনো আমাকে বশীভূত করতে, কৃষ্ণ ভক্তকে কামদেব মদন কখনো বশীভূত করতে পারে না। অন্তরে ভাবনা। গোবিন্দ বলছেন, তোমার অন্তরে অহংকার এসেছে নয়, মনে মনে ভাবছেন। কিছু যাচ্ছে, নারদ কৃষ্ণকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন। যেতে যেতে কিছু যাওয়ার পর দেখছেন যে একটা রাজকুমারীর স্বয়ংবর সভা হচ্ছে। রাজকুমারীকে দেখে খুব চিত্রটা আকৃষ্ট হল। তখন গোবিন্দকে মনে বলছে, গোবিন্দ, আমার এমন রূপ দাও যেন ওই রাজকুমারী আমার গলাতেই মালাটা দেয়। দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোমাকে। গোবিন্দ কি করলেন? নারদের মুখটা বাঁদরের মতো মুখ করে দিলেন। সবাই দেখছে নারদ, সবাই দেখছে নারদ যেমন স্বাভাবিক রূপ, কিন্তু নারদ নিজে দেখছে তার মুখটা বাঁদরের মতো হয়ে গেছে। স্বয়ংবর সভা যখন গিয়েছেন, যে রমণী গলায় মালা দেবে সে দেখছে বাবা একটা বাঁদর মুখ হলো, মুকেশ গলায় মালা দিতে পারে? গলায় মালা দিয়ে নারদ খুব রাগ হয়ে গেল। এসে দেখছেন পুকুরে নিজের ছায়া রেখে দেখছে আমার মুখটা বানরের মতো হয়ে গেছে। ফিরে এলেন। ফিরে আসার পর দেখছেন গোবিন্দ লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে, আর সেই রাজকুমারী যে আমার গলায় মালা দেয় না। নারদ ছুটে, ও ঠাকুর শোনো শোনো শোনো, ঠাকুর শোনো, আচ্ছা তুমি আমাকে এমন বিপদে ফেলে কেন? এমন সুন্দর রূপ না দিয়ে
তুমি আমার মুখটা বানরের মতো করে দিলে কেন? দেখো, আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম। কি অভিশাপ দিলাম? আমি যেমন সেই রাজকুমারীকে হারিয়ে কাঁদছি, তুমি একদিন রাজনন্দিনীকে হারিয়ে মনে মনে কাঁদবে। আর বানর, আমাকে বানর করেছে তো, এই বানর সেনার সাহায্য তোমাকে একদিন নিতে হবে। তখন ভগবান স্বয়ং রূপ ধারণ করে বলছেন, দেখো নারদ, আমি আমার ভক্তকে সকল দিক থেকে রক্ষা করি। একটা শিশু আগুনে হাত দিতে যাচ্ছে, তখন পিতামাতার কর্তব্য কি? পিতামাতার কর্তব্য হলো শিশুটাকে আগুনের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। তাই আমার ভক্ত যদি এমনি করে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, আমি তখন কি করি জানো? তখন তাকে সেই সংসার ভীষণ কংসের কারাগার থেকে আমি তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসি। দেবর্ষী নারদের দেখো, জগৎকে দেখাচ্ছেন, দেখো যে দেবর্ষী নারদ দেবর্ষী, শুধু দেবতা নন, দেবতাদের ঋষি সব সময় হরিগুণগান করছেন, কিন্তু মায়ার এমন প্রভাব যে দেবর্ষী নারদকেও সে ছাড়ে না। জগৎকে দেখালেন যে কোনো মুহূর্তে মায়া তোমাকে আক্রমণ করতে পারে। তুমি যত বড় ভক্ত হও না কেন, অন্তরে সবসময় দীনতার অভিমান রাখতে হবে যে আমি অতি দীনহীন, আমার ভজন নাই, সাধন নাই, গোবিন্দ কৃপা করে আমার ভজনের শক্তি দাও, সাধনের শক্তি দাও। নিজেকে যদি সমস্ত ভাবি আমি বড় ভক্ত, তাহলে কিন্তু ভগবানের মায়া এসে আক্রমণ করবে। সকলের উপরেই কেমন মায়া দেখুন। মহাদেব যখন সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠল, তো প্রথমে বিষ উঠল, বিষটা তো মহাদেব খেলেন। তারপরে সুরা উঠল, দেবতাদের সুরা ভাগ করে দিলেন, অসুরদের সুরা ভাগ করে দিলেন। তারপরে অমৃত উঠল। অমৃত ওঠার পর দেবতার অসুরে মারামারি লেগেছে, বলছেন অসুরা বলছেন আমার দাও অমৃতের ভাগ, দেবতারা বলছে আমার দাও অমৃতের ভাগ। তখন ভগবান কি করবেন? তখন ভগবান এক অপূর্ব সুন্দরী নারী মূর্তি ধারণ করেছেন। একে ভগবানের মোহিনী অবতার বলা হয়। মোহিনী অবতার, এত সুন্দর রূপ ভগবানের মোহিনী অবতার। সেই দেখে অসুরগুলা আর অমৃত চাইবে কি? অসুরগুলো সেই মোহিনীকে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত। আর গোবিন্দ কৌশল করে অমৃতকে দেবতাদের অমৃত ভোজন করাচ্ছে, আর অসুরগুলো সেই মোহিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটছে, আর এদিকে অমৃত দেবতারা খেয়ে যায়। মহাদেব, স্বয়ং মহাদেব মোহিনীর এত রূপ দেখে স্বয়ং মহাদেব পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে গেছেন। কিছু দূর যাওয়ার পর গোবিন্দ বলছেন, মহাদেব দেখো তুমি এখন আমাকে চিনতে পারলে না? তখন গোবিন্দ নিজের রূপ ধারণ করলেন, যে দেখো আমার মায়াতে এমন প্রবল মায়া দেখেছো, দৈবী যেসা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্যন্ত আমার মায়াতে মোহিত হয়ে গেছে। সেই মহাদেব একদিন সতীকে বলছেন, জানো সতী, তুমি যখন দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করে না, তখন আমি বৈরাগী হয়ে গেছিলাম। সব সময় তোমার জন্য মন কান্ত, আমি কৈলাসে থাকতে পারতাম না, এখান সেখান সব ঘুরি ঘুরে বেড়াতাম, কোথায় কোন পাহাড়ে, কোথায় কোন সরোবরের তীরে, কোথায় নদীর তীরে ঘুরি ঘুরে বেড়াতাম, কিছুতেই মনে শান্তি আসতে পারতাম। তখন একদিন কি করলাম জানো? একদিন গিয়ে দেখলাম যে একটা সুন্দর বটবৃক্ষ, আর সেই বটবৃক্ষের তলায় বসে একটা কাক কি সুন্দর হরিকথা বলছে। আমি তখন সেখানে সব পাখিরা বসে বসে শুনছে। আমি তখন সেইখানে সরোবরে রাজহংস হয়ে খেলা করি অন্যান্য রাজহংসদের সঙ্গে। আমিও পাড়ে উঠে এসে ওই কাকের মুখে হরিকথা শুনতাম। কে বললেন কাকটি? ভূষণ্ডির কাক, যে রাম কথা বলেছে রামচরিত মানসে, ভূষণ্ডির কাক।
শ্রীমদ্ ভাগবতের একটা কাহিনী দেখতে পাই যে দুটো ঋষির তর্কাতর্কি আরম্ভ হয়েছে, ব্রহ্মশিরা আর অশ্বশিরা, দুই ঋষি। ব্রহ্মশিরা ঋষি তপস্যা করছেন, সেখানে অশ্বশিরা ঋষিরা তপস্যা করতেছে। তখন ব্রহ্মশিরা ঋষি বলছে, তুমি আমার জায়গায় তপস্যা করছো কেন? অশ্বশিরা ঋষি বলছে, জায়গা কি তোমার লেখা আছে? তোমার নামে লেখা নাকি? ভগবানের জায়গা যে যেখানে কিছু তপস্যা করতে পারে। আমি যে পাশে তপস্যা করি তা তোমার ক্ষতি কি? বলে না, বলে তপস্যা করা যাবে না। তা বললে এমন করে সাপের মতো তোমার হিংসা অন্তরে, আমি তো অভিশাপ দিলাম তখন সর্প ভব। ও বাবা, তুই আমাকে সর্প বলে তুই কাকের মতো ঝগড়া করছিস, আমিও তোকে অভিশাপ দিলাম তখন কাক ও ভব, বায়স ও। দুজন অভিশাপ তো লাগবে, একজন সাপ হয়েছে, একজন ভূষণ্ডিকা। ভগবান এসে বুঝতে হয়েছে ঋষির বাক্য তো মিথ্যা হবে না। ভগবান বললেন, কোনো চিন্তা করো না, তুমি সাপ হবে, তুমি কাক হবে। সাপ হও আর কাক হও, দুজনেই কিন্তু আমার কৃপা প্রাপ্ত হবে। সাপ হয়ে কালীনাগের কথা শুনেছেন তো? কালীনাগ গোবিন্দের কেমন কৃপা পেয়েছিলেন? তার মুখটা বিষে ভর্তি বটে, কিন্তু মাথায় গোবিন্দের চরণোদক নিয়েছিলেন বলে মাথায় গোবিন্দের চরণ পড়েছিল, মাথায় গোবিন্দের চরণ। গোবিন্দ পরীক্ষা করবার জন্যে ভয়ঙ্কর শুল ব্যাধি সারছে না। তখন ভগবান আকাশবাণী হল, বটবৃক্ষের ভিতরে যে মহাপুরুষ রয়েছেন তার চরণোদক পান করে। বটবৃক্ষের কাছে গিয়েছেন, সরোবর থেকে জল নিয়ে পাটি বার করেছেন, দেখছেন বাবারে কুষ্ঠ ব্যাধিতে ভরা, পুঁজ রক্ত বার হচ্ছে। তখন ভাবলেন অন্য চরণটি দেখা, সেই চরণটি আরও ভয়ঙ্কর, রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে। কোনো রকমে নিলেন, নিয়ে জলটি নিয়ে মুখে আর দিলেন না, মাথায় টিকে দিলেন। তখনই আকাশবাণী হল, এরা মাথায় পাবি আমার চরণ, আর জিহ্বা তোর বিষে ভরা থাকে। সেই কালীনাগ আর এই ভূষণ্ডির কাক হয়েছেন, ভূষণ্ডী কাক চণ্ডাল পাখি কাক হয়েছেন, হরিকথায় মুখর হয়েছেন বটবৃক্ষে নিচে। শুনতেন সেই বসে বসে হরিকথা, বলেন হরিকথা শুনে আমার অন্তরে তৃপ্তি এলো। জানো সতী, আমি তোমাকে ভুলে গেলাম। হরিকথা শুনতে শুনতে আমার মনের সব বিষাদ দুঃখ দূর হয়ে গেল, আমি কৈলাসে ফিরে এলাম। একদিন গরুর আমার কাছে এসেছে। গরুর বলছে, জানো আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। কি সন্দেহ জেগেছে? রাবণের সঙ্গে যখন রাম লক্ষ্মণের যুদ্ধ হচ্ছে না, তখন সর্পবাণ নিক্ষেপ করেছে রাবণ, আর সেই সর্পবাণে রাম লক্ষ্মণ দুজনে নাগপাশে আবদ্ধ হয়েছে। তখন লক্ষ্মণ বলছেন রামচন্দ্রকে, দাদা তুমি গরুরকে স্মরণ করো। গরুর যেই ছুটে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ নাগপাশ থেকে, সর্পের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলেন। গরুর তো আসার সঙ্গে গুরুভক্ত কাজটি করলেন, কিন্তু গরুরের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল যে এই গোবিন্দ, এই রামচন্দ্র যদি ভগবান হন, তাহলে তো নিজেই নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারতেন, আমাকে ডাকলেন কেন? তাই মনে সন্দেহ দেখা দিল। এটি এসেছেন মহাদেবের কাছে জানতে। মহাদেব বললেন, দেখো কৃষ্ণ মায়া এমনই না, শ্রীহরির মায়া এমনই না, ওই মায়াতে যদি একবার কেউ পড়ে যায় না, তখন ভগবানের লীলা তো অবিশ্বাস এসে যায়। তুমি যাও, গরু তুমি কোথাবে? ওই হিমালয়ের উত্তর মেরু আছে, উত্তর মেরু পাশে একটা নীল পাহাড় আছে, সেই নীল পাহাড়ের বটবৃক্ষের নিচে একজন পাখি দেখবে হরিকথা বলে চলেছে, তুমি সেখানে যাও, তোমার মোহ দূর হয়ে যাবে। দেখছেন সেই ভূষণ্ডির কাক রাম কথা হরিকথা বলে চলেছেন, নিরন্তর বলে চলেছেন। গরু গিয়েছেন তো, গরুর যতক্ষণ যেখানে থেকে হরিকথা বলতেন না, তার 500 যোজন দূরে আর মায়ার প্রভাব থাকতো না।
যখন প্রবেশ করছেন তখন দেখছেন ধীরে ধীরে যেন মায়া দূরীভূত হয়ে আছে। ভূষণ্ডী কাককে প্রণাম করে গরুর বসেছেন। ভূষণ্ডী কাক বুঝতে পেরেছেন কেন গরুর আমার কাছে এসেছে। বললেন, শোনো গরু, গোবিন্দের মায়ায় জগতে কেনা মুক্ত হয়। সকলে ব্রহ্মাদি দেবগণ তার মায়ায় মুক্ত হয়ে রয়েছেন জগতে। দেখো আমি তো সামান্য, দেখো তুমি গরু, তুমি কৃষ্ণ মায়ায় মুক্ত হয়েছো বলি কৃষ্ণ লীলায় রামলীলায় তোমার অবিশ্বাস এসেছে। আমারও কিন্তু জানো রামলীলায় অবিশ্বাস এসেছিল। কখন জানো? রামচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করলো না, তখন আমি অযোধ্যায় গেলাম কাক রূপে। দেখি রামচন্দ্র খেলা করছে, উঠোনে খেলা করছে, মা কৌশল্যার অঙ্গনে খেলা করছে। আমিও সেখানে গিয়ে কি করতাম, তার পাশে পাশে খেলা করতাম। রাম তখন কি করতো, ছোট্ট রাম আমাকে পিঠে দেখাতো, নাও পিঠে খাবে। আমি যে ছুটে যেতাম আর রাম ছুটে পালাতো। যেদিকে যেতাম রামও ছুটে ছুটে যেতেন, আমি কি তার সঙ্গ ছাড়তাম না। আমি ভাবতাম আমার প্রভু এইরকম বালকের মতো লীলা করছে, এ কি সত্যিকারের আমার প্রভু বটে? এই মনে মনে আমার ভাবনা ছিল। একদিন হাঁ করল, আমি তার মুখের ভিতরে ঢুকে গেলাম। দেখলাম মুখের ভিতরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। রামচন্দ্রের মুখের ভিতরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কত নদী নালা পাহাড় পর্বত। আবার তার মাঝে রাম শিশুরূপে অঙ্গনে খেলা করে বেড়াচ্ছেন, আবার আমিও তার পাশে পাশে খেলা করছি। তারপরে আবার হাঁ করলেন, আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। তখন দেখলাম হ্যাঁ আমার প্রভুই বটে। তার মায়া চেনবার শক্তি আমার ছিল না। যেমন মার্কণ্ড ঋষি গোবিন্দের মায়া দেখতে চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি করে ভূষণ্ডীর কাক রামচন্দ্রের মায়া দেখতে চেয়েছিলেন। রামচন্দ্রের মায়ায় মুক্ত হলেন যে আমার প্রভু স্বয়ং শ্রীহরি রাম রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু সেই রামচন্দ্র ঠিক নরলীলা করছেন। নরলীলা দেখে ভগবানকে অনেক সময় মানুষ বলে মনে হয়। দেখবেন গীতায় বলা আছে যে অবজানন্তি মাং মুরা মানুষিং তনু আশ্রিতম। যারা মূর্খজন আমি যখন নরদেহ ধারণ করে আসি, তারা তখন আমাকে মানুষ বলে অবজ্ঞা করে। গীতায় বলেছে না, অবজানন্তি মাং মুরা মানুষিং তনু আশ্রিতম। ভগবান যখন নররূপে লীলা করেন তখন তার লীলায় সবার বিশ্বাস হয় না। কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, দেখুন কৃষ্ণেরও যতে লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ, গোপবেশ বেণুকার নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ। গোবিন্দের যত যত লীলা তার মধ্যে নরলীলা সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা। কৃষ্ণেরও যত লীলা সর্বোত্তম নরলীলা। এই লীলায় তিনি গোপবেশ, হাতে মোহন ও বাঁশি, নবকিশোর আর নটবর মূর্তিতে বৃন্দাবনে লীলা করছে। নবকিশোর নটবর এই রূপ কে যোগমায়া কৃপা করে এই রূপ রতন কোথায় কে নিয়ে এলেন? যোগমায়া সিদ্ধ শক্তি, যোগমায়া চিৎ শক্তি বিশুদ্ধ সত্য পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে। যোগমায়া চিৎ শক্তি বিশুদ্ধ সত্য পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে। এই রূপ রতন গোলকেরও প্রেম ধন, প্রকট কইল নিত্য লীলা হইতে। জগৎজীবকে দেখবার জন্যে, কৃপা করবার জন্যে গোলক থেকে নিয়ে এলেন, সেই রূপ প্রকট করালেন ভগবানের নরলীলা। তাই রামরূপে
আর কৃষ্ণরূপী আমরা ভগবানের এই নরলীলা দেখতে পাই প্রকট রূপে। রামচন্দ্র রাজত্ব করছেন, সংসার করছেন, সীতাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছেন, সব মানুষের মতন জগৎকে গারস্থ ধর্মে লীলা শিক্ষা দান করবার জন্যে। তাই ভূষণী কাজ করছেন, আমার রামচন্দ্রের বিশ্বাস হয় নাই, ভাবলাম আমার প্রভু কি কখনো এমনি হবেন নাকি। আমি রামচন্দ্র আমাকে কৃপা করে আর তার মায়া মুক্ত করলাম। কৃষ্ণ তোমার হই যদি বলে একবার, ভববন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পাঠ। গীতায় ভগবান কি বলছেন, যে মায়া থেকে মুক্তি পায় কারা, মাম এব যে প্রপদ্যন্তে। মাম এব সন্ধি ভাঙি বলে মাম যুক্ত এব, এই এব অব্যয়টা দিলেন কেন, একমাত্র আমাকে, আমার চরণে যে শরণাগত হবে নিজেকে দেখিয়ে বলছেন। কেমন শরণ, প্রপদ্যন্তে, প্রভুর পদ্ধাতুই অর্থ হল গোবিন্দ চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দেওয়া। যখন জীব আমার চরণে, হে গোবিন্দ আমি তোমারই প্রভু, এই বলে যখন নিজের দেহ মন প্রাণ আত্মা গোবিন্দ চরণে অর্পণ করে দেন, আমি তখন তাকে ভবসিন্ধু পার করে দিই। তার পূর্বে জ্ঞানী যোগী ঋষি কেউ পারেন না এই ভগবানের মায়া থেকে মুক্তি। গরু বলছেন যে আচ্ছা প্রভু, তুমি কেন এই চণ্ডাল পাখি রূপ ধারণ করলে? তুমি তো রামচন্দ্রকে বলতে পারতে যে আমাকে তোমার ভক্তের মতো রূপ দান করো, আমি একটা পাখি দিয়ে যাবে আমার চণ্ডাল পাখি। বলে না না প্রভু, এই চণ্ডাল পাখি রূপেই আমি গুরুর করুণা লাভ করেছি। কিরকম শুনবে, আমি ছিলাম শিব ভক্ত এবং বিষ্ণু নিন্দক, শূদ্র ছিলাম, আমি বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করতাম। একদিন লোমশ মুনি আমাকে কৃপা করলেন, লোমশ মুনি আমাকে কৃপা করে আমাকে জ্ঞান দান করলেন। পরব্রহ্মের নির্গুণ রূপের কথা, নিরাকার রূপের কথা বললেন। আমার কিন্তু ভালো লাগলো না, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের কথা ভালো লাগলো না। আমি বললাম কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়া, হরি ভক্তি ছাড়া জ্ঞান যোগ সব বৃথা। গুরুর সঙ্গে তর্ক হলো, তখন গুরুদেব আমাকে অভিশাপ দিলেন, তুই কাক হ, তুই কাক হ। শিষ্যকে বলছেন গুরুর সঙ্গে তর্ক করছিস, তুই কাক হ। আমি গুরুবাক্যে কাকই হলাম, আমি কাকের মতো উঠতে লাগলাম। একদিন গুরুদেব খুব দয়া হলো, আমাকে কাছে ডেকে গুরুদেব রাম মন্ত্রে দীক্ষা দান করলেন। বললেন তুমি এই রাম মন্ত্র জপ করো, রামই হোক তোমার নাম, ধ্যান জ্ঞান তপস্যা। সেই থেকেই জানো এই চণ্ডাল দেহেতে আমি গুরু কৃপা লাভ করেছি। এই দেহটা কি কম দেহ নাকি? তোমরা চণ্ডাল মনে করতে পারো, কিন্তু এই চণ্ডাল দেহেতে আমি গুরু কৃপা লাভ করেছি, হরি ভক্তি লাভ করেছি। সুতরাং এ দেহটাকে বিসর্জন দেবো কেন? আমি চাইলেই কিন্তু রামচন্দ্রপু আমাকে দেবদেহ দান করতে পারেন, কিন্তু মনে রেখো দেবদেহ তো হরিভজন হয় না। যে দেহেতে হরিভজন হয় সেই দেহটাই উৎকৃষ্ট দেহ। আমি গোবিন্দের কৃপাতে এই চণ্ডাল দেহ প্রাপ্ত হয়েছি, এই চণ্ডাল দেহেতে আমার কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়েছে। দেখো গোবিন্দের এমন মায়া না, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পর্যন্ত মোহিত হয়ে যান। আমরা ভাগবতে দেখেছি যখন অঘাসুর মোক্ষণ লীলা হলো না, অঘাসুরের পেট থেকে কৃষ্ণ দল তার শাখাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তো এবার অঘাসুরের আত্মাটা তার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে এসে ওই রাখাল বালক কৃষ্ণের চরণে মিশে গেল। ব্রহ্মা দেখছেন, ব্রহ্মা তখন মনে হলো তাহলে কি
ওইটি আমার আনার ঠাকুর বটে, একবার দেখি না ভালো করে। একবার দেখেও তার সন্দেহ গেল না, আর একবার দেখতে হবে ভালো করে, ওটি আমার আনা ঠাকুর। শুনেছি যিনি পরমাত্মা হন, জীবাত্মা তাতেই বিলীন হয়ে যান। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই পরমাত্মা, তাই ওই অঘাসুরের জীবাত্মাটা কৃষ্ণের চরণে বিলীন হয়ে গেল। আর একবার ভালো করে দেখি। এইবার শ্রীকৃষ্ণ কি করেছেন, এইবার যমুনা পুরীনে পুরীন ভোজন করছেন। সব বাছুরগুলিকে ছেড়ে দিয়েছেন। সখারা যে যা ঘর থেকে খাদ্যবস্তু এনেছেন সব খাচ্ছেন। আবার গোপাল গোপাল কানাইকে খাওয়াচ্ছেন, কানাইয়ের মুখে তুলে দিচ্ছেন, কানাইও তার নিজের খাবার অন্য সখাদের মুখে তুলে দিচ্ছে। ব্রহ্মা দেখছেন, মনে মনে ভাবছেন এ কি করে ভগবান হবে? রাখাল বালকদের একটু খাচ্ছে, একটু খাওয়াচ্ছে, এ কি করে ভগবান হবে? মনে সন্দেহ যাচ্ছে না। আগে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি। দেখছেন বাছুরগুলো আস্তে আস্তে ঘাস খেতে খেতে ঘাস খেতে খেতে অনেক দূর চলে গিয়েছে। সকালে উদ্বিগ্ন হয়েছে। কৃষ্ণ বলছেন তোমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নাই, আমি নিয়ে আসি, তোমরা খাও, আমি বাছুরগুলোকে নিয়ে আসি। গেলেন খুঁজতে, বাছুর খুঁজতে, দেখলেন একটা বাছুরও নাই, সব বাছুর ব্রহ্মা হরণ করে নিয়েছে। ঘুরে এলেন, এসে দেখছেন আমার সখারাও কেউ নাই, বালকও নাই, বাছুর নেই। ভগবান ঠিক অজ্ঞের মতন, কোথায় গেল আমার সখার দল, কোথায় গেল আমার বাছুরের দল? ঠিক অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, ভগবান ঠিক তেমনি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। জানেন না ভগবান? সব জানেন। জানলে তো আর খেলা হবে না, লীলা হবে না, নররূপে লীলা তো, তাই খোঁজার ভান করছেন। সহসা বিধিকৃত অবজাগাম, এটা ব্রহ্মা ঠাকুরের কাজ। ব্রহ্মা চেয়েছেন আমার মঞ্জু মহিমা দর্শন করতে, বেশ আরো মধুর মহিমা আমি ব্রহ্মাকে দেখাবো। সেই সঙ্গে আরো দুটো বাঞ্ছা পূর্ণ করব। কি বাঞ্ছা? ব্রজের মায়েদের অন্তরের ইচ্ছা কৃষ্ণ আমাদের স্তন্য পান করুক। শ্রীরাম সুদাম সুবলের মা ভাবেন যে কৃষ্ণ যেমন যশোদার স্তন্য পান করেন, তেমনি আমাদেরও স্তন্য পান করুন। তা সেটা কিভাবে পূর্ণ হবে? আমি যদি নিজে শ্রীরাম সুদাম সুবল হই, আবার ব্রজের গাভীরা তাদেরও অন্তরের স্বাদ দেখেছে কৃষ্ণ যেন বাছুর হয়ে আমাদের স্তনবৃন্তে মুখ দেয়। সেটাই বা কেমন করে হবে যদি কৃষ্ণ সব বাছুর হন? তবেই তো হবে না। তাই এক কৃষ্ণ কি হলেন? সব বালক হলেন, সব বাছুর হলেন, এমনকি বেত্র সিংহা পিসান বেণু সব ভগবান হয়েছে। এমনি করে একটি বছর লীলা চলছে। ব্রহ্মা ভাবছেন আমি তো বালক বাছুর চুরি করেছি, ওই রাখালটা পাবে কোথায়? এসে দেখছেন ও মা, আবার যেমনকা তেমনি সব বালক বাছুর খেলা করছে। এরা কোত্থেকে গেল? এরা কোত্থেকে গেল? তাহলে আমার গলায় উঠে রাখি। ব্রহ্মলোকে গেল একবার না, সব তো আমি মায়া নিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে গেছি, সব তো ঘুমিয়ে আছে। বৃন্দাবনে এসে দেখছেন সবাই আবার খেলা করছে। একবার বৃন্দাবন, একবার ব্রহ্মলোক। যেতে 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 ব্রহ্মা আর স্থির থাকতে পারলেন না। কি দেখলেন? ব্রহ্মা দেখলেন আর কোনো বালকটাই আর গোপবালক নাই। কি দেখলেন? কোটি কোটি নারায়ণ ব্রহ্মা করে দর্শন, কোটি কোটি নারায়ণ যমুনা পুলিনে আজ কোটি কোটি নারায়ণ। ব্রহ্মা দেখছেন একটা বালক বাছুর আর বাছুর নাই, সব নারায়ণ মূর্তি। আর আমার মতন কত ব্রহ্মা সেই নারায়ণকে সেবা করছে, নারায়ণকে স্তব করছে। আর মঞ্জু মহিমা দেখবার মতো শক্তি ব্রহ্মার নাই। নেমে পড়লেন হাঁসের পিঠ থেকে, নেমে পড়ে কি দেখছেন? এবার দেখছেন
ওই সব নারায়ণ ওই কালো ছেলেটির অঙ্গে প্রবেশ করে গেল। রাখাল বালক কেমন রাখাল বালক, হাতে দই মাখা অন্ন আর ডান হাতে করে মুখে খাচ্ছেন, পেট কুচেরে বাসিটি গোজা, হাতে বেদ্র বিষাণ, আর রাখাল বালকগণের সঙ্গে আনন্দ করে খাচ্ছেন ওই দই মাখা অন্ন। দেখছেন ওই কালো ছেলেটার অঙ্গে সব নারায়ণ প্রবেশ করে গেল। ব্রহ্মা তখন কনকদণ্ডমিব আনিবাত্তর, সোনার দণ্ডের মতো চরণে পড়ে গেলেন। চরণে পড়ে অপূর্ব স্তব করেছিলেন। অষ্টচক্ষুর ধারায় চরণ ভাসিয়ে দিলেন গোবিন্দের দুটি চরণ। চরণ ভাসি, ব্রহ্মার তো চারটে মুখ, চারটে মুখে 8টা চোখ আছে। অষ্টচক্ষুর ধারায় গোবিন্দের চরণ ধুয়ে দিলেন। আর গোবিন্দের মায়া দেখবার ক্ষমতা হল, মঞ্জু মহিমা দেখবার ক্ষমতা হলো না। সামান্য একটু দেখেই ব্রহ্মা মোহিত হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা চেয়েছিলেন গোবিন্দকে মোহিত করতে, নিজেই স্বয়মেও অবিমোহিত। সুখদেবতী মহারাজ ব্রহ্মা চেয়েছিলেন গোবিন্দকে মোহিত করতে, গোবিন্দকে মোহিত করতে এসে স্বয়মেব বিমোহিত, নিজেই বিমোহিত হয়ে গেলেন। দেখেছো গোবিন্দের মায়া কেমন? গোবিন্দের মায়া জনমোহিনী মায়া। তাই গীতায় ভগবান অর্জুনকে, দেখো অর্জুন, দৈবী ঝেষা গুণময়ী, ঝেষা মানে হি যুক্ত এসা, ঝেষা এই যে মায়া, দৈবী ঝেষা গুণ, 3টে গুণ, প্রকৃতি সত্য রজতম 3টে গুণ। এই দূরত্বয়া, অত্যয় মানে অতিক্রম করা, আর দূরত্বয়া মানে দূরতিক্রমণীয়, অতিক্রম করা যাবে, কিন্তু বড় কষ্ট এই মায়ার সাগর পার হওয়া। এই মায়া জীবকে ভুলিয়ে রেখেছে। কি করে ভুলে রেখেছে? সংসার দিয়ে, পত্নী দিয়ে, পুত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে, যশ দিয়ে, প্রতিষ্ঠা দিয়ে, ধন জন দিয়ে জীবকে ভুলিয়ে রেখে দিয়েছে। যা মিথ্যা তাকে সত্য বলে মনে হচ্ছে, সত্যকে মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে। এটাই তো মায়ার কাজ। মায়ার পাল্লায় পড়ে দেখুন আমরা এমন বিমোহিত, ভগবানকে ভুলে আছি। ভগবানকে যতক্ষণ পর্যন্ত গোবিন্দ চরণে শরণাগতি না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুখটা গোবিন্দমুখী হবে না। যেই কৃষ্ণ ভুললেন না, অমনি মায়া আপনাকে আক্রমণ করবে। আর যেই কৃষ্ণ স্মৃতি এসে গেল, মায়া আপনাকে ছেড়ে দেবে। যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার। কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার। আপনি যদি সূর্যকে পিছু রেখে যান, দেখবেন আপনার ছায়াটা কত বড় হচ্ছে, এবার আপনার সমান ছায়া আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। মুখটা ঘুরিয়ে দেন সূর্য দিকে, দেখবেন ওই ছায়াটা আপনার পায়ের তলায় পড়ে গেছে। তাই যে মুখটা যেই গোবিন্দমুখী হয়ে যাবে, দেখবেন মায়া আপনার পদদলিত হচ্ছে। আর এই কৃষ্ণ বিবেকী হবেন, তখন মায়া আপনাকে আক্রমণ করবে এমনি করে। তাই মামে বজি প্রপদ্যন্তে, যদি মায়া মুক্ত হতে চান, তাহলে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ, কৃষ্ণ তোমার হই যদি বলে একবার, ভববন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার। একবার হে গোবিন্দ আমি তোমার হলাম বলে কেউ গোবিন্দ চরণে শরণাগতি গ্রহণ করে, তাহলে মায়ার সাগর হতে সে পার হয়ে যাবে। মায়া তরণের আর অন্য কোনো উপায় নাই, একটাই মাত্র। বেদ বলেছেন নান্য পন্থা বিদ্যতি অয়নায়, আর অন্য পথ নাই। গোবিন্দ চরণ তাকে আশ্রয় করা ভিন্ন, অন্য কোনো পথে মায়া মুক্তি ঘটবে না। হে গোবিন্দ, আমি আমার দেহ অহং মদিয়ং সব আমার তোমার চরণে অর্পণ করলাম গোবিন্দ, কিংবা আমি তোমারই, এই বলে যেদিন আত্মসমর্পণ করবেন, সেদিনই মায়া আমাকে ছেড়ে পালাবে। তখনই গোবিন্দের মায়া জানবে এটি গোবিন্দের জীব, সুতরাং এখানে আমার আর কোনো অধিকার নাই। তাই গীতায় বারবার উপদেশ, দেখো ওই মায়ার সংসব কাটাতে গেলে কী করতে হবে? সাধু সঙ্গ করো। সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, যার এক লভ মাত্র সর্বসিদ্ধি হয়। এই কৃষ্ণ ভক্তি সাধু সঙ্গে হয়। সাধু সঙ্গে সাধু কাছে হরিকথা শুনতে শুনতে হরিভক্তি লাভ হয়। আর সেই হরিভক্তি কি করে না, মায়ার হাত থেকে মুক্তি দান করে
জীবকে পরম গতি দান করে, জীব পরম গতি লাভ করে। তাই গীতা বাক্যে ভাগবত বাক্যে আমরা শুনতে পাই গোবিন্দ চরণে শরণাগতি। এই শরণাগতি লাভ হলে জীব মায়ামুক্ত হবে, জীবের জীবন ধন্য হয়ে যাবে, সার্থক হয়ে যাবে। আজকে যার প্রয়াণ দিবস এই পাঠ, আপনারা জানেন এই মন্দির নির্মাণে তার বিরাট ভূমিকা। মন্দির নির্মাণে আমাদের দিনে স্বর্গত দীনেশ দা এই মন্দির নির্মাণের, মন্দির ছিল একটা মাটির মন্দির, আমি সেখানে পাঠ করে গেছি মাটির মন্দিরে। আর সেই মন্দির কত বড় বিরাট আকার ধারণ করেছে, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। আর তিনি দেখছেন বৈকুণ্ঠ থেকে দেখছেন যে তার মন্দির আজ কত বড় হয়েছে, তিনি আনন্দ লাভ করছেন। আজ এই ভাগবতী কথা তারই করকবলে উৎসর্গ করিলাম, তারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম। আপনারা সবাই তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন। জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় নিতাই।